Hello to everyone and all. Being a part of Mahatma Gandhi Vidya Mandir's e-content development program for Standard 12th, I, Mr. Badane Sen from LVH Junior College, Panchoti, Nasik, welcomes you all. Today, we are going to enjoy our section number 2 and the poem 2.1 Song of the Open Road, a very optimistic and inspirational poem that we are going to enjoy today. Friends, before going to the poem, let's see some important information about the poet. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is among the most influential poets in America. He is often called the father of free verse. विद्यार्थी मित्रांनो, वॉल्ट विटमन हे अमेरिकेतले एक प्रसिद्ध कवी, एक लेखक आणि पत्रकार होते. त्यांची एक पोएम तुम्ही 10thला असताना अभ्यासले असेल. त्या पोएमचं टायटल होतं ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. द प्रेझेंट पोएम, ही जी प्रेझेंट पोएम तुमच्यासाठी स्टडीला आहे, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इट इज टेकन फ्रॉम द फेमस कलेक्शन ऑफ वॉल्ट विटमन, दॅट इज ल्यूज ऑफ द ग्रास. ही जी प्रस्तुत कविता तुमच्या टेक्स्टमध्ये आहे ती वॉल्ट विटमन यांच्या ल्यूज ऑफ ग्रास या कलेक्शनमधनं घेतलेली आहे. This poem is a beautiful blend of self-awareness, free will, and tenderness of heart. It gives poets realization that along the journey of life, one will face the test of wisdom. The road is signifies mobility. One can take the road as a point to start over towards something new. Whitman talks about people and places. So, the present poem, Song of the Open Road, the main theme of the poem is self-awareness, free will, and a tenderness of heart. So, let's enjoy the poem. Now I read the poem aloud. At the same time, you must listen carefully and concentrate on the lines. मी आता कविता वाचतोय, त्याच वेळेस तुम्ही टेक्स्टमधली पोएम, त्या पोएमकडे लक्ष द्या, शब्दांच्या उच्चाराकडे लक्ष द्या. लुक ॲट द पोएम. अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me leading whenever I choose. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with endure complaints, libraries, querulous criticisms. Strong and content I travel the open road, the earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still here, I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me whenever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. So, the poem, let's see the poem.
Song of the Open Road. Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. So the poet here start a journey. The poem is in the form of dramatic monologue, and the poet speaks about his readiness to begin his journey. सो ही स्टार्ट ही जर्नी त्याने आपला प्रवास सुरू केलेला आहे कसा अफूट अँड लाईट हार्टेड मीन्स एक पाऊल तो पुढे टाकतोय आपण म्हणतो की जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप हजारो किलोमीटरचा प्रवास हा एका पावलाने सुरू होत असतो सो ही ही स्टार्टेड ही जर्नी हाऊ अफूट एका पावलाने तो सुरुवात करतोय but at the same time what is the condition of his mind, what is the condition of his heart, it is light hearted. तो मुक्त छंदाने मुक्त मनाने प्रवासाला सुरुवात करतोय. I take to the open road, healthy, free, the world before me. आणि तो कसा आहे हेल्दी आहे अँड फ्री आहे आणि त्या हेल्दी फ्री जगाचा प्रवास त्याने सुरू केलेला आहे. The long brown path before me leading whenever I choose. सो या ओळीचा एक्सप्लेनेशन बघत असताना आपल्याला थोडंसं टुरिझमकडे जावं लागेल. टुरिझममध्ये जे महत्त्वाचे डेस्टिनेशन असतात द इम्पॉर्टंट डेस्टिनेशन्स आर शोन बाय द ब्राऊन सिग्नल. सो ही त्याने त्या रोडालाच ब्राऊन रोड म्हटलं आहे त्या पाथला त्याने ब्राऊन पाथ म्हटलं आहे. सो द लाँग ब्राऊन पाथ मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द व्हेरियस डेस्टिनेशन्स वेअर ही हॅज टू रीच. त्याला वेगवेगळ्या ज्या ठिकाणावरती पोचायचे त्याच्याविषयी तो बोलतो आहे. सो ही सेड द लाँग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेनेवर आय चूज. सो तुम्ही मोबाईलमध्ये जर मॅप पाहिला किंवा मॅपचं लोकेशन पाहिलं आणि त्या ठिकाणी तुम्ही 360 डिग्री जर व्ह्यू बघितला सो द रोड्स दॅट आर एव्हरीवेअर एव्हरी रोड इज ओपन फॉर यू. सो त्या 360 डिग्रीजमध्ये जे रोड्स आपल्याला सगळे ओपन दिसतात तसं संपूर्ण पृथ्वी तलावावरती त्याला सगळे रस्ते त्याच्या डोळ्यासमोर ओपन आहेत. ही इज फ्री. त्याला प्रत्येक जिकडे त्याला जायचं आहे त्या रस्त्याने तो जाऊ शकतो. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortunate. So he speaks about himself and he said that I do not ask a good fortune, I do not ask any grant from anyone. त्याला कोणाकडनं काही नको आहे कोणा कारण काय आय मायसेल्फ ॲम गुड फॉर्च्यून. तो स्वतःलाच एक नशीबवान समजतो तो स्वतःलाच एक चैतन्य समजतो. जसे की गीतेमध्ये वगैरे ते एक वाक्य तुम्ही ऐकलं असेल को अहम मी कोण आहे अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे मी चैतन्य आय एम अ स्पिरिट आय एम अ गॉड आय एम अ गॉड्स गिफ्ट आय एम अ गॉड स्पिरिट. सो अहम ब्रह्मास्मी मी चैतन्य आय एम अ गुड फॉर्च्यून मी स्वतःच एक फॉर्च्युनेट आहे मला कोणाच्या दैवी आशीर्वादाची गरज नाही. Henceforth I whimper no more, postpone no more. न्यू वर्ड इज देअर whimper. त्याचा मराठीत अर्थ आहे रडकास्वर. मेक अ सिरीज ऑफ लो और वीक सॅड क्राईज. भीती वगैरे असताना आपला जो रडकास्वर असतो ना तो whimper. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. सो त्याने कुठे रडकास्वर काढलेला नाही. रडकास्वर आपण पण पहा ना कधी तुम्ही न्यूज चॅनल्स बघा एखाद्या ठिकाणी एखादी मिसहॅप होऊ द्या लगेच तिकडे आपण काहीतरी इकडे गव्हर्नमेंटने हे पोहोचवलं नाही इकडे कोणाची व्यवस्था नाही इकडे हे नाही ते नाही अशा कंप्लेंट्स करणारे लोक आपल्याला खूपदा दिसतील किंवा कुठे पण जा तुम्ही. सो ऑलवेज कंप्लेंट्स करत असणारे लोक आपल्याला दिसतील. बट हाऊ द पोएट ही सेड आय विम्पर नो मोर. त्याची कशाविषयी तक्रार नाही. दॅट शोज द सॅटिस्फॅक्टरी फिलिंग्ज ऑफ द पोएट. त्याच्या त्या समाधानी भावना या ठिकाणी दिसत आहे. आणि सेकंड पोस्टपोन नो मोर.
म्हणजे कुठलंही काम त्याला पुढे ढकलायचं नाही. ते हिंदीमध्ये म्हटलं जातं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी. म्हणजे लगेच ज्या कामाला आपण हातात घेतले त्या कामाला आपण सुरुवात केली पाहिजे. इट इज ऑल्सो अ मॅसेज फॉर अस ऑल्सो स्टुडंट्स, इट इज अ मॅसेज फॉर अस. what happen most of the time, we postpone our studies, we delay our studies, and at the time of examination on the 11th hour, so there is the jumbling in our mind. So to avoid that jumbling, what must we do? We must do our time at the top. आपण प्रत्येक वेळेस आपलं काम हे वेळेवरती पूर्ण केलं पाहिजे. वी मस्ट नॉट पोस्टपोन. आपण कुठेही चालढकल केली नाही पाहिजे. नीड नथिंग, त्याला दुसरी अजून काही आवश्यकता नाही. डन विथ इंड्युअर कंप्लेंट्स, लायब्ररीज, क्युरुलस क्रिटिसिझम्स. सो डन विथ इंड्युअर कंप्लेंट्स. Now the meaning of this endure complaints may be the complaints of his self, maybe the complaints of his family, or maybe the complaint of family relationship, his inner mind. त्याच्या मनातल्या काही तक्रारी असतील किंवा घरगुती तक्रारी असतील, वॉट एव्हर यार, बट द इनर कंप्लेंट्स ही हिमसेल्फ नोज अबाउट दॅट. डन विथ इंडुअर complaints. Then one word is their libraries. I think the poet Walt Whitman was a very voracious reader. तो खूप मोठा वाचक होता. अँड ही मे हॅव रेड अ लॉट. त्याने खूपसं वाचन त्याचं झालं असेल. ही हॅड स्टडीड अ लॉट. त्याचा सगळा अभ्यास झालेला असेल आणि त्या अभ्यासाला सोबत घेऊन त्याला जगाचा नवीन शोध घ्यायचा असेल. सो दॅट वर्ड मे बी देअर, लायब्ररीज. अँड नेक्स्ट वर्ड क्युरुलस क्रिटिसिझम. दिस न्यू वर्ड इज देअर, क्युरुलस. त्याचा मराठीत अर्थ होतो तक्रारखोर किंवा चिडखोर. कंप्लेनिंग, शोईंग दॅट वन इज इरिटेटेड. So querulous criticism. Now criticism is also a part of our life. Whenever you start something new, whenever you are trying to attempt new things, by that time we also may face the criticism of the people, the criticism of the सोसायटी. सो दॅट टाईप ऑफ क्रिटिसिझम, त्या लोकांच्या तक्रारी किंवा तक्रारी म्हणण्यापेक्षा लोकांनी त्याच्यावरती केलेली टीका, हे पण त्याने सगळं आता ते पाहिलेलं आहे. ही हॅज डन विथ देम. त्यांच्याशी त्याने त्याचं ही हॅज डन विथ देम, त्यांच्याशी ते तो झालेला आहे सगळं. अँड नाऊ स्ट्रॉंग अँड कंटेंट, आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. सो थ्रूआउट द पोएम त्याचं जर तुम्ही नेचर पाहिलं ना, तर तो सेल्फ रिलायबल दिसते आपल्याला. स्वतःवर त्याचा सेल्फ अवेअरनेस पूर्ण पोएममध्ये आपल्याला दिसतो आहे. अँड दॅट इज देअर इन दिस लाईन. स्ट्रॉंग अँड कंटेंट, तो समाधानी आहे, तो समर्थ आहे. स्ट्रॉंग अँड कंटेंट, आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड, द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. तो समाधानी आहे, तो बलशाली आहे. आणि ज्या रोडवरती, म्हणजे ज्या वे ऑफ लाईफवरती तो आता चालतो आहे, ज्याला जे नवीन काहीतरी आत्मसात करायचं आहे, त्याच्यासाठी द अर्थ दॅट इज सफिशियंट, ती पूर्ण पृथ्वी सफिशियंट आहे. म्हणजे त्याला जेवढं पाहिजे त्या पृथ्वीवरती ते सगळं उपलब्ध आहे. तुम्ही पृथ्वीवरती तुम्हाला जे पाहिजे ते अवेलेबल आहे, सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. आणि त्याच्यामुळे तो म्हणतो की मला व्हॉट एव्हर आय नीड, मला जे जे पाहिजे ते या पृथ्वीवरती आहे, फक्त मला आता प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नेक्स्ट लाईन. आय डू नॉट वॉन्ट द constellations any nearer. द कॉन्स्टेलेशन्स, दिस न्यू वर्ड इज देअर. त्याचा मराठीत एक साधा अर्थ होतो नक्षत्राचा.
आणि इन दिस कॉन्टेक्स्ट या संदर्भामध्ये कवितेच्या संदर्भामध्ये देर आर टू मिनिंग्स ऑफ दिस वर्ड. वन इज फेट ऑर डेस्टिनी, नशीब किंवा दैव. म्हणजे जसं की आपण ग्रहताऱ्यांचा संबंध आपल्या राशींशी वगैरे आपण जो जोडतो त्या प्रकारचा संबंध. आणि सेकंड त्याचा मिनिंग होतो इन्फ्लुएन्शियल ग्रुप ऑफ पीपल. एक आपल्या आपण जे आपले समर्थक आहेत त्यांचा एक ग्रुप, असे दोन मिनिंग्ज आहेत. सो आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स. एक तर त्याला त्या ग्रहताऱ्यांचा पण आशीर्वाद नको आहे, आपल्याकडे तो राशीचक्र आपण जे जोडतो तो. आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एनी नियरर. त्याला त्या ग्रहताऱ्यांच्या पण आशीर्वादाची किंवा त्यांच्या चांगल्यापणाची आवश्यकता नाही. आणि इन्फ्लुएन्शियल पीपल, त्याचे जे त्याच्या आजूबाजूला समर्थकांची किंवा त्याच्या अनुयायांची त्याला आवश्यकता नाही. आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. मला माहिती ते ज्या ठिकाणी आहे ते चांगले आहेत. सो हेअर ऑल्सो ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट देम ऑल्सो. त्यांच्याविषयी सुद्धा तो तक्रार करत नाही. आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. आय नो they suffice for those who belong to them. So I know they are sufficient. ते पुरेसे आहेत. I know they are sufficient. I know they suffice for those who belong to them. आणि ते ज्या ठिकाणी आहेत they are very well, त्या ठिकाणी ते चांगले आहेत. and they are sufficient for their needs, for their things. त्यांच्यासाठी ते पुरेसे आहेत. The next 4 or 5 lines of the poem are given into bracket. In grammar it is called parenthesis. So it may be the extension of his feelings. आपण व्याकरणामध्ये किंवा काही लिखाणकाम करत असताना पण तुम्हाला ब्रॅकेट्समध्ये आपण काही लिहायला सांगतो. सो वाय आपण ते ब्रॅकेट्समध्ये कंसात का लिहितो? कारण आपल्याला आपण पहिले जे सांगितलं आहे त्याच्यानंतर काहीतरी मिनिंग आपल्याला ॲड करायचा असतो आणि तो सपोर्टिव्ह मिनिंग आपण कुठे देतो? ब्रॅकेटमध्ये देतो. दॅट इज कॉल्ड पॅरेंथेसिस. सो या नेक्स्ट लाईन ज्या आहेत त्याने ब्रॅकेटमध्ये दिल्या आहेत. म्हणजे अगोदरचा जो व्ह्यू त्याने एक्सप्लेन केला आहे त्याला सपोर्टिंग व्ह्यूज त्याने या ब्रॅकेट्समध्ये सांगितलं आहे. अँड व्हॉट डू ही सेज इन दिस पॅरेंथेसिस? लुक ॲट द लाईन. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me whenever I go. So look at the line. Still here I carry my old delicious burdens. So the figure of speech that is used in this line, it is a paradox. So what is there in paradox? In paradox, it is a self-contradictory statement or an absurd statement. So a burden cannot be delicious, है ना? A burden cannot be delicious. आपण एखाद्या डेलिशियस थिंग्स काय असतात की हॅपी किंवा स्वीट मेमरीज आर डेलिशियस फॉर अस अँड बर्डन्स कॅनॉट बी डेलिशियस फॉर अस. सो इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ पॅराडॉक्स. आता तो काय म्हणतोय पहा की स्टील हेअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. पहिल्या ओळीत तो म्हणतोय आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. मला माहिती जिथे आहेत ते त्या ठिकाणी व्यवस्थित आहेत. पण नंतर एक्सटेन्शन तो त्याला जोडतोय आणि काय म्हणतोय? स्टील हेअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. I carry them, men and women. I carry them with me whenever I go. But he don't want to forget the men and women and his experience with them. त्या वेगवेगळ्या लोकांशी त्याचा आलेला अनुभव हा त्याला सोडायचा नाही, हा त्याच्यासोबत त्याला ठेवायचा आहे. मीन्स इट शोज द अटॅचमेंट ऑफ द पोएट टू देम. त्यांच्याशी याची असलेली अटॅचमेंट या लाईन्समध्ये दिसते आणि त्याला ते पण त्या ठिकाणी हवं आहे. सो ही शोज इट इज शोज देअर. आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट
रीड ऑफ देम. आय स्वेअर, तो शपथ खातोय. स्वेअर मीन्स शपथ. आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. टू गेट रीड ऑफ, इट इज अ फ्रेज. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस फ्रेज? पासून सुटका करून घेणे. सो आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. या पेजवरची जर तुम्ही सेकंड लाईन पाहिली तर तो म्हणतोय आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. आणि इकडे तो म्हणतोय आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. सो इट शोज द अटॅचमेंट ऑफ द पोएट. त्याच्या रिलेशन्सशी, त्या पीपल्सशी, त्याच्या प्रिव्हियस लाईफशी असलेली अटॅचमेंट या ठिकाणी दिसते. आय एम filled with them and I will fill them in return. सो आपण असं ऐकतो तुम्ही कधी की आपण समाजाचं देणं लागतो. सो व्हॉट वी हॅव टू रिटर्न द सोसायटी. वी हॅव टू रिटर्न द नेशन. जे आपण घेतो ते आपल्याला परत करावं लागतं. सो इट मे बी द सोसायटी, इट मे बी आवर रिलेटिव्ज और वॉट एव्हर, बट आपण त्यांचं काहीतरी देणं लागतो आणि त्यांचं ऋण, त्यांचं पांग आपण फेडलं पाहिजे है ना. ते ऋण तो आपल्या डोक्यावरती घेऊन चालला आहे आणि त्याला आठवण आहे आणि मला काहीतरी या लोकांना देण्याचं आहे, ही त्याला त्या ठिकाणी आठवण आहे. सो इन दिस वे इट इज अ व्हेरी short, simple and inspirational poem. It is very optimistic poem. The main theme of the poem is self-awareness, free will and tenderness of the heart. The poem is in the form of dramatic monologue. What is dramatic monologue? Dramatic monologue is a technique. Most of the time it is used in dramas where a speaker reveals aspect of his character. सो या कवीमध्ये पण कवी स्वतः बोलतोय आणि त्याला त्याच्या मनातल्या भावना त्याने या ठिकाणी सांगितलं आहे. सो द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामॅटिक मोनोलॉग ऑल्सो. द first personal person pronoun I, that is repeated in the poem. I counted it. It is repeated nearby 15 times. And what is why this personal pronoun is repeated? It is evidential and it shows the poet seems assured of his own capabilities. It also shows he is fully in charge of his life, his destiny, his actions, his decisions and the consequences of his life. त्याच्या पूर्ण जीवनाचा तो स्वतःच, त्याचं प्रभुत्व त्यांच्यावरती, तो स्वतःच ओनर आहे त्या पूर्ण त्याच्या लाईफचा, हे त्या ठिकाणी त्या कॅपिटल आयच्या रिपिटेशनने दर्शवलं आहे. There are some describing words, for example healthy, that describes the world. Then light-hearted, good fortune, these words describe the poet. So it is a very short simple poem. Two figures of speeches are important there. One is paradox and some transferred epithet is also there. So in this sense it is a very short, simple and inspirational poem. I hope you all have enjoyed the poem. One important point, that is the poem is in the form of free verse. So what is free verse? Free verse is a technique. This poet Walt Whitman is also called the father of free verse. So free verse is the form of poetry where it is free from the limited use of the rhyme and rhythm. The length of the word lines are also irregular and एक मुक्त छंदातली ही कविता असते फ्री वर्स. आणि या ठिकाणी रिदम्स किंवा
रायमिंग स्कीमकडे महत्त्व दिलेलं नसतं आणि लेंथ जी आहे कवितेच्या ओळींची ती पण इरेग्युलर असते. सारख्या शब्दात सारख्या अंतराच्या ते शब्दरचना राहत नाही. आणि महत्त्वाचं काय असतं या फ्री वर्समध्ये की द मेसेज ऑफ द पोएट, त्याला जे म्हणायचं आहे का त्याच्यावरती, त्या कंटेंटवरती, त्या मेसेजवरचा त्याचा जोर असतो आणि त्याच्यामुळे त्याने राईम रिदमकडे, मीटरकडे दुर्लक्ष केलेलं असतं आणि त्याच्या सेल्फ एक्सप्रेशन्सकडे त्या ठिकाणी जास्त त्याने भर दिलेला असतो. हा फ्री वर्सचा एक प्रकार आहे. Free verse is also different from blank verse, but here the poem is in the form of free verse. So I hope you all have enjoyed the poem, and I wish a very best to you. Thank you very much.